Oh, oh, oh. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheswara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namah. Namaskaram, Master. Namaskaram, Master EK. Namaskaram, Master MN. Namaskaram, Master VPS. Namaskaram, Master CVV. Namaskaram, Master CVV. Namaskaram, Master CVV to your lotus feet. Master CVV, Namaskaram to your lotus feet. Vaste. పూర్ణానంద గారు చదువుతారా? పూర్ణానందం గారు? మేడం గారు, నా స్క్రీన్ క్లియర్ లేదు మేడం గారు. కామేశ్వరరావు గారు చదువుతారా? చదువుతానండి. సరే. Shankarrao, aged 18, approached me for his treatment for asthma on 6/10/78. The symptoms were reported as below. 1. Cough and asthmatic attacks since childhood, with pain in the left chest, splitting yellow phlegm, rattling in the chest with suffocation. Attacks aggravated in rainy season and cloudy weather. Also aggravated by walking and lying, by sitting, sneezing by cool weather and followed by running nose, frustration, profuse sweats, constipation since 15 years, passing motion once in 2 or 3 days, loose stools. Fever once in a month or 2, attack aggravated in fever, severe headache with fever. At attack after drenching in rain, attack aggravated in the night, only feels comfortable in sitting posture. No inclination to work, suddenly starts work in the middle. Inconsistent, frequently changing from one work to other. Morose, does not move out of the house. Irritable, could not bear contradiction. Always preferred loneliness, not interested in conversing with others. Previously underwent treatment in our dispensary for a few weeks, but discontinued later. Scroll చేస్తారండి. చేస్తున్నాను. On 6/10/78, I commenced the treatment with IMS 200 one dose. On 13/10/78, he came again and found him better, getting attacks with severity. Other symptoms were as they were. Cough increased, repeated hyoscyamus, and maintained on placebo till 13/11/78. Again, he had mild attack. Repeated the drug in the same potency on 15/12/78, 31/1/79, 18/3/79, 2/4/79, 14/5/79, and 19/6/79. He suffered from mild attacks during the above period. On 29/6/79, again he had a severe attack.
I gave Hyoscyamus 1M. He was better. I kept him under placebo. Irritability reduced. Mental activity improved. Again, he had mild attack on 8/8/79, and I repeated the drug 1M, and he was better. Did I? Vasudeva. Vaccination. Again, he had a severe attack. I gave Hyoscyamus 1M. He was better. I kept him under placebo. Irritability reduced. Mental activity improved. Again, he had mild attack on 8/8/79 and repeated the drug 1M, and he was better. The dose was repeated on 10/9/79, 6/10/79, 23/11/79, and 26/12/79. Improved mentally and physically, but the inconsistent nature continued. Weakness aggravated by paleness in the face developed on 7/1/80. Kulapati prescribed one dose of Tuja 6. Paleness better, but symptoms continued to be the same. Repeated Tuja 6 on 21/1/80, 28/1/80, and 4/2/80. Reported several severe cold, sneezing, and mild attack. Gave Tuja 30 on 11/2/80. Severe attack with the original modalities. Hyoscyamus 200 was given. No change. On 13/2/80, reported pain in the right side of the chest with too much phlegm. Gave Bacillum 32 doses in 1 day, but no change in the condition. On 14/2/80, sulfur 30 was given as the indicated remedies failed to work. On 16/2/80, the attack was with sneezings. Dulcamara 200 could relieve him, but weakness, lack of appetite, and running nose continued. Emaciation and pain in the right chest continued. On 5/4/80, administered Bacillum 200, which relieved his chest pain. Repeated the drug on 12/4/80, appetite improved. No attacks. Weakness continued. NS6 was given as daily dose. Repeated Bacillum 200 on 12/5/80 and continued NS6X. The general condition continued to be the same. On 29/5/80, I tried thyroidine 201 dose, which is the chronic drug of Bacillum. For the first time, his general condition improved. Weakness better. Maintained placebo till 15/7/80. Again, sneezing, running nose, and weakness appeared. Repeated thyroidine on 29/7/80. He reported new group of symptoms. Next. Attacks of weakness frequently accompanied by vertigo. Constipation, hard stool, motion once in 2 or 3 days. Weakness after stool or urine. Appetite decreased. I prescribed conium to 31 dose. He improved slowly in all respects. Improvement continued till 39/80. Again, symptoms relapsed with fever. Fever always follows with attacks. Repeated conium. Improvement was found on only up to 14/10/80. Repeated the dose, but no marked improvement. Emaciation started with loss of appetite, weakness, and the inconsistent nature. Inconsistent nature continued. Again, he developed reluctance to move out of the house. Conium 200 was given on 6/11, but no change. Action in the
action of the remedies was not sustaining. Emaciation, loss of appetite, and cyclic occurrence of symptoms indicated deep miasm in the constitution. It is identified tuberculina miasm. Only deep antipsoric can break that condition. All symptoms indicated tuberculum. I gave him one dose in 200 on 26/11/80 till 17/12/80. He improved. Repeated the drug on 17/12/80 and 3/2/80, followed by KP6X as daily doses. He was shown wonderful improvement. There was increase in weight also. Appetite improved, but inconsistency and irritability were the same. On 17/2/81, I gave tuberculum tenem 1 dose. Slowly, the mental symptoms improved. Kept him on placebo. Again, on 7/6/81, he complained cough and loss of appetite. Repeated the drug. He has shown improvement and he did not need any medication except placebo. And we kept him under observation. He joined in a job and continued in it with more consistency. The symptoms repeated in a mild way on 31/12/81 and repeated the dose and was kept under placebo till today. After the last dose, he developed eruption on the skin with itching. No medication till now. I hope he completes the treatment in a month or two. Skin eruption and itching indication the final stage of recovery of the patient. ఈ కేసులో ఇది ఆస్మా కేసు చాలా క్రానిక్ డిసీజ్ ఇది. దీన్ని మాస్టర్ గారి కేసు హయాస్యామ్స్ 200తో మొదలుపెట్టారు. కొంచెం రిలీఫ్ వచ్చిన తర్వాత అదే మందిని కంటిన్యూ చేస్తూ మధ్యలో ప్లాసిబో ఇస్తూ 6/10/78 నుంచి 19/6/79 వరకు 29 ఇచ్చారు. అట్లా 29/6/79 సివియర్ అటాక్ మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు అదే మందిని మళ్ళా మాస్టర్ గారు 1M పొటెన్సీలో ఇచ్చారు. ఇది వేసిన తర్వాత పేషెంట్ బెటర్గా ఉండి మానసికంగా ఉండే చిరాకు తగ్గడం, మెంటల్ యాక్టివిటీ పెరగడం జరిగింది. 8/8/79 మరలా మైల్డ్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు మందు మార్చకుండా అదే మందుని అదే పొటెన్సీలో వేశారు. ఈ మందు వలన పేషెంట్ బెటర్ అవుతున్నందున అవసరాన్ని బట్టి అదే మందును 4 సార్లు 10/9/79, 6/10/79, 28/11/79, 26/12/79 పేషెంట్ ఇచ్చారు. పేషెంట్ ఫిజికల్గా మెంటల్గా ఇంప్రూవ్ అయ్యాడు, కానీ అన్కన్సిస్టెంట్ నేచర్ అంటే అస్థిరత్వం పోలేదు. నీరసం, మొహం పాలిపోవడం వల్ల మాస్టర్ గారు 7/1/80 2/6 మ్యాథమెటిక్ డ్రగ్గా ఇచ్చారు. దీనివలన పాలిపోవడం తగ్గింది, కానీ మిగిలిన లక్షణాలు పూర్తిగా పోలేదు. అందుచేత ఆ మందిని 2/6 కంటిన్యూస్గా 3 సార్లు వేయాల్సి వచ్చింది. 21/1/80, 28/1/80, 4/2/80 రిపీట్ చేశారు. పేషెంట్ 11/2/80 మళ్ళా సివియర్ కోల్డ్ తోటి, స్నీజింగ్ తోటి, మైల్డ్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు మాస్టర్ గారు అదే మందిని 30 పొటెన్సీలో ఇచ్చారు. తర్వాత మొదటి ఉన్న లక్షణాలు సివియర్గా అటాక్ వచ్చినప్పుడు మొదట ఇచ్చిన మందు హయాస్యామ్స్ 200 మళ్ళా వేశారు. నా కఫం బాగా ఎక్కువై రైట్ సైడ్ చెస్ట్లో పెయిన్ వచ్చినప్పుడు బ్యాసిల్నమ్ 32 డోసులు ఒకే రోజు ఇచ్చారు, కానీ మార్పు రాలా. ఇండికేట్ అయిన మందు పనిచేయనప్పుడు
మయాజ్మెటిక్ డ్రగ్గా సల్ఫర్ 30 ఇచ్చారు. 13/4/80 వచ్చిన అటాక్లో బ్యాసిలినం 200 ఇచ్చి మరలా అదే మందును 12/4/80 రిపీట్ చేస్తారు. హెపటైట్ ఇంప్రూవ్ అయింది, నో అటాక్స్, బట్ వీక్నెస్ తగ్గలేదు. డైలీ డోస్గా NS6X అదే మందును మరలా రిపీట్ చేశారు. అది జనరల్ కండిషన్లో మార్పు లేదు. 29/5/80 థైరాయిడ్ 200 ఒక డోస్ వేశారు. బ్యాసిలినంకు క్రానిక్ డ్రగ్గా. మొదటిసారిగా అతనికి జనరల్ కండిషన్స్ వీక్నెస్ తగ్గింది. మందు మార్చకుండా ప్లాసిబోలో 15/7/80 వరకు మెయింటైన్ చేశారు. మరలా తుమ్ములు, జలుబు, రన్నింగ్ నోస్, నీరసం వచ్చినప్పుడు థైరాయిడ్ 200 మరలా ఇచ్చారు. తర్వాత పేషెంట్ కొత్తగా వచ్చిన లక్షణాలు తరచు నీరసం, వర్టిగో, కాన్స్టిపేషన్ అండ్ అంటే కాన్స్టిపేషన్, హార్డ్ స్టూల్, విరేచనాలు 2-3 రోజులకు ఒకసారి అవ్వడం, విరేచనలో యూరిన్ పాస్ చేసిన తర్వాత నీరసం రావడం, మళ్ళీ లక్షణాలు. అబ్దానికి కార్నియం 30 ఒక డోసు ఇచ్చారు. క్రమంగా నిదానంగా అన్ని లక్షణాలు తగ్గుతూ వచ్చాయి. 39/80 మళ్ళీ లక్షణాలు తిరిగి వస్తే కోనియం రిపీట్ చేశారు. పేషెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ 14/10/80 వరకు ఉంది. తర్వాత మరలా కోనియం వేస్తే పెద్దగా మార్పు రాలే. ఇమాషియేషన్, ఆకలి లేకపోవటం, నీరసం మరియు అస్థిరత్వం ప్రారంభమైంది. ఒంటరితనం ఎక్కువ, ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి అయిష్టత లక్షణాలు వచ్చాయి. మాస్టర్ గారు కోనియం 200 ఇచ్చారు 11/6/11/80 కానీ మార్పు రాలేదు. సూచించిన మందు పనిచేయడం లేదని శరీరతత్వం డీప్ మయాజంలో ఉన్నది కాబట్టి దీన్ని కట్ చేయడానికి ట్యూబర్కులం ఒక డోసు 26/11/80 వేశారు. ఇంప్రూవ్మెంట్ 17/12/80 వరకు ఉంది. అంచేత అదే మందును 17/12/80, 3/2/80 ఇచ్చి డైలీ డోస్గా KP6X ఇచ్చారు. చాలా మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. కానీ చిరాకు, అస్థిరత్వం మిగిలి ఉన్నాయి. దీనికి మాస్టర్ గారు ట్యూబర్కులం హయ్యర్ పొటెన్సీలో 10ml ఇచ్చారు. మరలా దగ్గు మిగిలి దగ్గు, ఆకలి లేకపోవడం ఉంటే అదే మందును రిపీట్ చేశారు. అప్పటి నుంచి అబ్జర్వేషన్లో ఉంచారు. మందులు మరలా వేయవలసిన అవసరం రాలేదు. కానీ స్కిన్ ఎరప్షన్స్ వచ్చాయి. మరలా మందులు ఏమీ వాడలేదు. అంటే డిసీజ్ పూర్తిగా తగ్గిందని భావించవచ్చు. వ్యాధిని బట్టి ఎరప్షన్స్ కనుక రూపంలో బయటికి పోయినప్పుడు శాశ్వత నివారణ జరిగిందని అనుకోవచ్చు. ఈ విధంగా ఒక క్రానిక్ ఆస్మా ట్రీట్మెంట్ స్టెప్ బై స్టెప్ వివరిస్తూ ఇది కేస్ షీట్లా కాకుండా వివరణతో చక్కగా ఇచ్చినందుకు మనం మాస్టర్ గారికి ఎంతో రుణపడి ఉన్నాం అనుకుంటున్నాం. వాసుదేవ. శ్రీనివాసమూర్తి గారు. వాసుదేవ. కేస్ షీట్ అంటే కేసు మొత్తం చూస్తే ఇది ట్యూబర్క్యులోసిస్ మయాజం తోటి సఫర్ అవుతున్న డ్రగ్ పిక్చర్ కిందకి వస్తుంది. అయితే హయోసామస్ అక్యూట్ లో వేసినట్టున్నారు. హయోసామస్ ఏ కారణంగా ఇచ్చారన్నది నాకేం అర్థం కాలేదు. తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ గా దాంట్లో మాస్టర్ గారు తూజా ఒకసారి ఇచ్చారు. తర్వాత ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఆస్తమా అటాక్స్ ఏవి ఉన్నట్టున్నాయి. దానికి సంబంధించి బ్యాసిలినం ఇచ్చారు, థైరాయిడ్ ఇచ్చారు. అయితే తర్వాత 2 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ కేసు రీటేక్ చేసినట్టున్నారు. గ్రూప్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ ని మళ్ళీ గ్యాదర్ చేస్తే అది కోనియం కిందకి వచ్చింది. సో కోనియంతో స్టార్ట్ చేస్తే ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది కానీ అది సస్టైన్ అవ్వటం లేదు. సో అండర్లయింగ్ మియాజం ని కట్ చేయడం కోసం
మాస్టర్ గారు ట్యూబర్క్యులోన్ 10 దాకా వేసినట్టున్నారు. దీంతో మెంటల్ ప్లేన్ లోంచి ఉండే సిమ్టమ్స్ ఫిజికల్ లెవెల్లోకి దిగినాయి. అంటే స్కిన్ మీద ఎరప్షన్స్ అట్లా వచ్చినాయి కాబట్టి ఇక దానికోసం ఇక ఏ మందులు వాడకుండా ప్లాస్టిబో తోటి మెయింటైన్ చేశారు. బహుశా పూర్తిగా తగ్గిపోయి ఉండొచ్చు. చాలా అద్భుతమైన కేసు. వాస్తవ మారుతి గారు. వాస్తవా చెప్పండి వినిపిస్తుంది కదండి? చెప్పండి మారుతి గారు. ఈ కేసులో మనకి క్రానిక్ డిసీజెస్ ట్రీట్ చేయటంలో ఎలాంటి మెళకువలు తీసుకోవాలనేటువంటి దానికి ఇది చాలా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఆస్తమా కేసులో మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ట్యూబర్కులర్ మియాజం ఉన్నట్టుగా క్లియర్ గా అర్థమవుతున్నది కొన్ని సిమ్టమ్స్ చూస్తే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10th 11th 12th పాయింట్స్ తీసుకుంటే సడన్లీ స్టార్ట్స్ వర్క్ ఇన్ ది మిడిల్, ఇన్కన్సిస్టెంట్, ఫ్రీక్వెంట్లీ చేంజింగ్ ఫ్రమ్ వన్ వర్క్ టు అదర్. ఇవి చూస్తే మనకి ట్యూబర్కులర్ మియాజము ట్యూబర్కులం ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. కానీ ఈ ఎక్యూట్ కండిషన్ లో కొన్ని సిమ్టమ్స్ ఈ ఎక్యూట్ కేసెస్ లో ప్రామినెంట్ గా ఉన్నప్పుడు ముందు వాటిని క్లియర్ చేసిన తర్వాత బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్నటువంటి మియాజమాటిక్ డ్రగ్ వేయకూడదు అని మాస్టర్ గారు ఏం చేశారంటే కొన్ని సిమ్టమ్స్ క్లియర్ గా ది పేషెంట్ 9th పాయింట్ లో ఫీల్స్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ సిట్టింగ్ పాస్చర్ అని ఒకటి ఉన్నది. అట్లాగే 3rd పాయింట్ లో అటాక్స్ ఆర్ అగ్రవేటెడ్ బై వాకింగ్ అండ్ లయింగ్ బెటర్ బై సిట్టింగ్ అని ఒకటి ఉన్నది. ఈ సిమ్టమ్స్ హయోస్కియామస్ కి ఎక్యూట్ కండిషన్ లో బాగా ఇండికేట్ అవుతాయి. కాబట్టి ఈ కాఫ్ ఆస్టమాటిక్ అటాక్స్ తో హయోస్కియామస్ 200 1 పొటెన్సీ దాకా తీసుకెళ్తూ పేషెంట్ బెటర్ అవుతున్నాడా లేదనేది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ కొంతకాలం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు. తర్వాత ఈ హయోస్కియామస్ కి కేసు కంప్లీట్ గా తగ్గకుండా రిపీట్ అవుతున్నది కాబట్టి నెక్స్ట్ దానికి కాంప్లిమెంటరీ క్రానిక్ అయినటువంటి తూజా 6 తూజా 30తో కొంతకాలం ట్రీట్మెంట్ జరిగిన తర్వాత ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తున్నది. బట్ కంప్లీట్ గా ఎరైట్ అన్నందువల్ల బ్యాసిల్లమ్ 30 అనేటువంటి నోసోడ్ తో మాస్టర్ గారు ట్రీట్ చేశారు. మధ్యలో ఇండికేటెడ్ రెమెడీ ఫెయిల్స్ అనే దాని మీద సల్ఫర్ 30 ఒక డోసు, డల్కమారా 200 ఒక డోసు పడ్డాయి. తర్వాత బ్యాసిల్లమ్ 30 200 ఈ డోస్ లో మాస్టర్ కొంతకాలం ట్రీట్ చేసిన తర్వాత తూజా 6 క్రానిక్ రెమెడీ అయినా అది ఇంకా రిపీట్ అవుతున్నది కాబట్టి నెక్స్ట్ బ్యాసిల్లమ్ కి థెరిడియాన్ 200 థైరాయిడ్నమ్ 200 క్రానిక్ డ్రగ్ కాబట్టి దాన్ని వాడి చూశారు. ఇట్లా కొంత ఇంప్రూవ్మెంట్ అయ్యి పేషెంట్ లో కొంత ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చి కంప్లీట్ గా ఫేజ్ ఆఫ్ ది డిసీజ్ మారిపోయి నెక్స్ట్ సిమ్టమ్స్ వెర్టిగో, కాన్స్టిపేషన్, హార్డ్ స్టూలు ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ రావడంతో నెక్స్ట్ కేసు కోనియంతో మాస్టర్ గారు ట్రీట్ చేశారు. ట్రీట్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్ గా ఇన్ని అక్యూట్ రెమెడీస్ క్రానిక్ డ్రగ్స్ వేసినా కూడా ఈ చేంజబిలిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ ఇన్కన్సిస్టీ అనేటువంటిది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్నది రూట్ అవుట్ కాలేదు కాబట్టి ఫైనల్ గా ట్యూబర్కులర్ మియాజం మీద మాస్టర్ గారు ట్యూబర్కులం 10 వేసిన తర్వాత ఈ సిమ్టమ్స్ అన్ని బాగా ఎరాడికేట్ అయినట్టుగా తెలుస్తున్నది. ఇది మనకి క్రానిక్ డిసీజెస్ లైక్ ఆస్మా ట్రీట్ చేసేటప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్న మియాజం కాకుండా ఎక్యూట్ డ్రగ్స్ తో ముందు క్లియర్ చేసుకొని తర్వాత బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్న క్రానిక్ మియాజం కి హైపోటెన్సిల్ వేయాలి అనేటువంటి ఒక లెసన్ టీచ్ చేయడానికి ఇది మనకు చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉండేటువంటి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కనిపిస్తున్నది. వాస్తవ ఈ కేసులో హయోసామస్ ఎందుకు వేశారనేది మాత్రం నాకు అర్థం కాలేదండి. మిగతావన్నీ మాస్టర్ గారు ఆల్రెడీ చెప్పారు. నాకు ఈ కేసు మొత్తం చదివితే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఆర్గనాన్ అనేది తెలియకుండా ఇటువంటి కేసెస్ ట్రీట్ చేయడం చాలా కష్టం. లేకపోతే మనకి ఎక్కడ ట్యూబర్కులం వేయాలి, ఎక్కడ తూజా వేయాలి, ఎక్కడ సల్ఫర్ వేయాలి, థైరాయిడినము, బ్యాసిల్లమ్ ఇవన్నీ ఎందుకు ఎప్పుడు ఎలా వేయాలి అనేది మనకి తెలియదు. సో నేను ఈ కేసు వల్ల ఆర్గనాన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ నేను తెలుసుకున్నాను. దీర్ఘకాలికంగా ఉన్నటువంటి జబ్బుని మనము ట్రీట్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా మనకు ఆర్గనాన్ నాలెడ్జ్ అయితే ఉండాలి. వాస్తవం.
శీతల్ రెడ్డి గారు మిగతావన్నీ అక్కడ మాస్టర్ గారు చెప్పినవే అన్ని చెప్పారు కదా, ఎందుకు ఏ మంది వేసాను అనేది. కోనియం ఒకటి హయోసామస్ నాకు అర్థం కాలేదు వాస్తు. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి, అందరు చెప్పిన పాయింట్ అండి. వాసుదేవ్. రాజశేఖర్. వాసుదేవ్ అండి, మీరందరూ చెప్పిన పాయింట్స్ ఏనండి. ఈ కేసులో నాకు బాగా అనిపించింది ఏంటంటే ఎక్కడ కేస్ కి ప్రిస్క్రిప్షన్ లేదు. రెమెడీస్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన ప్రతి రెమెడీ కూడా దాని యాక్షన్ పూర్తి అయ్యే వరకు వెయిట్ చేయడం, అప్పుడు రిపీట్ చేయడం, తర్వాత మళ్ళీ హయ్యర్ పొటెన్సీ కూడా వెళ్ళడం, అలా స్టెప్ బై స్టెప్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. అది మనకి క్రానిక్ కేసెస్ ట్రీట్మెంట్ లో అది మనం చాలా జాగ్రత్తగా దృష్టిలో పెట్టుకుని చేయవలసినటువంటి అంశంగా నాకు అనిపించింది వాస్తవం. అన్నెసెసరీ మెడికేషన్ లేదు. లేదండి. అంటే అది పకడ్బందీగా ట్రీట్మెంట్ చేస్తూ వచ్చారు. అంటే కదా మనకు చదువుతూ ఉంటే అనిపిస్తుంది చాలా కాషియస్ గా, అలర్ట్ గా, జాగ్రత్తగా, నీట్ గా. అంటే పొటెన్సీ ఉంది. అంటే ఏ పొటెన్సీ మందు వేసినా చాలా పకడ్బందీగా వేశారు. అంటే అనవసరంగా వేయలేదు, అనవసరంగా హయ్యర్ పొటెన్సీకి వెళ్ళలేదు. ఆయన కావాలంటే తూజా 6 వేయకుండా 30 వేసేయచ్చు కదా, నాలాంటిది అయితే వేసేస్తుంది. ఆయన చూడు మళ్ళీ 6 వేసి మళ్ళీ అప్పుడు 30కి వెళ్ళారు. కోనియం కూడా చూడండి 30తో స్టార్ట్ చేశారు, స్టార్ట్ చేసి మన 200కి వెళ్ళిపోయారు. అదే నేనేమనుకున్నానంటే ముందే ఈ సిమ్టమ్స్ చదివితే శుభక్లీనం వేసేసి ఉంటారు అనుకున్నాను కదా. ముందే వేసేయచ్చు కదా అని అనిపిస్తుంది అండి ఈ సిమ్టమ్స్ చదివిన తర్వాత. కానీ అలా చేయలేదు చూడండి, అక్కడ పేషెంట్ ఏ రెమెడీ అడుగుతున్నాడో అదే వేశారు. ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే కేసు అంటే డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్స్ మెడిసిన్, పేషెంట్ ఇండికేట్స్ కరెక్ట్ గా అది దానికి సరిపోతుంది ఈ కేసుకి. అది ఆ సెంటెన్స్. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీస్. గోబ్రాహ్మణేభ్యస్తమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.